दर्शकों ब्रेक तो बाद स्वागत है जी। डॉक्टर साहब साड़ी पहली ईमेल आई है। जिस वीर की ईमेल आई है उन्होंने अपना नाम गुप्त रखने की बेनती की है। ये लिखते हैं डॉक्टर साहब वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ये ईमेल मैं आप जी लिए लिख रहा हाँ, ठीक लगे तो प्रोग्राम शामिल कर लेना जी। अपनी गल कहने का होर वीर भैनों को भी मौका मिलना चाहिए है। सिंह साहब जी मैं आप जी नाल जो साडे खित्ते विच हो रहा है उस बारे बड़ी संजीदगी नाल गल करनी चाहता हाँ। पाकिस्तान के ताज़ा हालातों बारे पहला तो जो कुछ भी चल रहा है मैं उस बारे ज़्यादा गल नहीं करांगा, तुसी सब जानते ही हो, सब सामने ही है साडे। अज शाम का मैं आर्मी न्यूज़ देख रहा हाँ, वो पाकिस्तान की सियासत विच AMY न्यूज़ देख रहा हाँ, वो पाकिस्तान की सियासत विच नवा मोड़ लै आवेगा। अज इस TV ते पाकिस्तान के साबका एडिशनल इलैक्शन सकत्तर ने बड़ा वड्डा खुलासा किया, जिस नाल कल परसों तक पाकिस्तान के हालातों में काफ़ी तब्दीली देखने को मिलूगी। उन्हों का नाम मुहम्मद अफजल खान है, बहुत ईमानदार इंसान हैं। उन्होंने इफ्तियार चौधरी ते पाकिस्तान दी बहुत सियासी जमातों का नाम लिया है जो इस धांधली में शामिल सन, जिन्हां विच 4-5 साबका जज शामिल हैं। पहला हुकूमत ये सोचती सी कि उलामा ताहिर उल कादरी नूं जज फसा लो शहबाज शरीफ का अस्तीफा दिवा के ताकि होने वाले खून खराबे नूं रफा दफा किया जा सके, क्योंकि डॉक्टर कादरी नाल जिन्ने भी लोग हैं वो बहुत पक्के हैं, वो धरने वाली थां तों नहीं जाणगे। दूजे पासे इमरान खान नूं सख्ती नाल भी हटाउण दी कोशिश कर सकते सन, क्योंकि उसके बहुत वर्कर लोकल इस्लामाबाद तो हैं, इस करके वो वापस चले जाते हैं। जद भी लोग थोड़ा बहुत घट होंदे हैं तां हुकूमत धक्के नाल जां होर ढंग तरीके नाल अपनी शक्ति वरत सकती है, पर हुण हालात बदल गए हैं। उधर इंडिया ने भी पिछले 8 दिनों तो लगातार बॉर्डर से गोलीबारी जारी रखी हुई है। सिंह साहब तुसी नोट किया होगा कि अमरीका के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री ने 1-2 दिनों इंडिया आना है। इंडिया का कश्मीर मुद्दे ते गलबात रद्द कर देना जां तो नवाज शरीफ अपनी कुर्सी बचा रहा है। एक कारण इस फायरिंग का यही हो सकता है क्योंकि नवाज शरीफ इंडिया आया सी ते कश्मीरी लीडरशिप नूं नहीं मिलिया, होरां नूं ही मिलता रहा। एक होर भी शंका कि अमरीका तो इंडिया नूं कहाया होवे कि मैनू बचा लवो, जां फिर किते इंडिया हथों पाकिस्तान नूं तोड़न दी प्लैनिंग तां नहीं, क्योंकि इस सारे कुछ दा होना कोई आम जही गल नहीं लगती। मैनू कोई वड्डी खेड लग रही है। हो सकता है कि मैं गलत होवां, पर एक गल तां स्पष्ट है कि मेरे कि गोरे लोग बिना मतलब इन्नी ज़्यादा दिलचस्पी क्यों दिखा रहे हैं इंडिया च। USA भी अते UK भी मेरा मत्था टनकदा है डॉक्टर साहब, जां फिर ये सारी खेड दा परमात्मा की रजा च होर ही कुछ ना बन जाए, कश्मीर तो बलदी तुकदी ये होर पासे निकल जाए, किते इंडिया च ना खिलारा पै जाए। हुण समा बहुती दूर नहीं, कमर कसे कर लवो। वाहिगुरू अरदास करते हाँ कि भावें साडा खून खालिस्तान की क्षमा च पै जाए, पर इस नूं जगा देवे, रोशन कर देवे इस नूं, तां कि मजलूमां गरीबां निताणियां निमाणियां नूं आज़ादी अते सुकून की जिंदगी मिल सके। खालिस्तान जिंदाबाद जी। डॉक्टर साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। सब तो पहला तो इन्हां दा वीर जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने आलमोस्ट सारी ईमेल गुआढ़ी देश पाकिस्तान दे विच की चल रहा है उस सिनेरियो नूं खिंचिया जी। फिक्रमंद भी ने और एक चंगा रुझान है कि असी अपने खिते चों जां सिर्फ अपने हितों बारे ही नहीं सोचते। अज जिहड़े जागरूक सिख ने वो ये देखते हैं कि किहड़ियां घटनावां जां दुर्घटनावां साडे कॉज नूं प्रभावित करदियां ने, कर सकदियां ने, उस खिते नूं प्रभावित करदियां ने जां कर सकदियां ने। और इसे कॉन्टैक्स्ट उन्होंने पाकिस्तान का जिहड़ा है वो पूरा वेरवा दिता है जी। अगे भी असी पासिंग रैफरेंस दे विच जिक्र किया सी कि किवें पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद दे विच एक पासे ताहिर कादरी जिहड़े कनेडियन सिटीजन ने उन्होंने जाके उत्थे धरना दिता होया, शायद 13-14 दिन हो गए ने। दूसरे पासे तहरीके इंसाफ के मुखी जिहड़े क्रिकेटर रहे दुनिया दे विच काफ़ी रैकगनाइज्ड इमरान खान, उन्होंने भी धरना दिता होया। कदे इन्हां दा एजेंडा रल जाता है, कदे जिहड़ा अपनी होंद इन्होंने आर्डर रखी हुई है जी। और जिवें इन्होंने लिखत दे विच भी लिखिया है कि भी ताहिर कादरी दे जिहड़े फॉलोअर ने, क्योंकि वो धार्मिक मुखी है और धार्मिक झील जां धार्मिक जज्बा हमेशा
ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਿਟਡ ਨੇ ਜੀ। ਔਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ 'ਚੋਂ ਲੋਕਲੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲੇਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਅਫਜ਼ਲ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਚੌਧਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਇਫਤਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਹੇ ਔਰ ਹੋਰ 3-4 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਰਲੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਰਿਗ ਹੋਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਧਰਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5-6 ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਲਈ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ। ਔਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਵੇਂ ਨਾਰਥ ਵਜ਼ੀਰਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜੋ ਚੱਲਿਆ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਗਵਾਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ BBC ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸੀ ਕਿ 1971 ਦੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਫਾਇਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 40 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੇਂਡੂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਹੀ, ਉਹ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਈ ਮਾਰੇ ਵੀ ਗਏ, ਕੁਝ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਜੀ, ਡੰਗਰ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਰੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ 1971 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੰਨੀ ਇੰਟੈਂਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਇੰਨੀ ਇੰਟੈਂਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਖੇਡ ਨਾ ਹੋਏ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਰਾਹੀਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਏ ਕਿ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੋਰੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਜਾਂ ਉਹ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਖੇਡ ਨਾ ਹੋਏ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਖੇਡ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾਂ ਜੋ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਧੁਖਦੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੋਏ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਕਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੀਨ 'ਚ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਐਵਨਿਊ ਹੈ ਜਾਂ ਸਕੁਅਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰੋ। ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2 ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰਿਗ ਹੋਈ ਫਿਰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਇਨਸਿਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਹੁਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੌਜੀਕਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ 6 ਮੰਗਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰਸ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 5 ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, 6ਵੀਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਟੇਲਮੇਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਆਰਮੀ ਹੈੱਡ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਫੌਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿ ਕੇ ਫੌਜ ਮੇ ਵੀ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰ ਲਏ ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰਸ ਦੀ ਵੀ ਤੋਹੀਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜੰਪ ਇਨ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ 13-14 ਦਿਨ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬੀਬੀਆਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨੇ, ਸਸਟੇਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਲਰੇਡੀ ਕੋਈ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ ਗਏ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਟੀਗ ਹੈ, ਮੌਸਮ ਦਾ ਬਦਲਣਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਰੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਔਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀ ਅਸਤ-ਵਿਅਸਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਵੀਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਿੰਤਾਤੁਰ ਹਾਂ। ਔਰ ਚਿੰਤਾਤੁਰ ਇਸ ਲਈ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਮਸਾਏ ਨੇ, ਭਰਾ ਨੇ। ਜੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਤਣਾਅ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ, ਉੱਧਰ ਵੀ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉੱਧਰ ਵੀ ਇਸਲਾਮੀ ਜਿਹਾਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੇਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ 'ਚ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੋਏ, ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਲੜਾਈ
ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਰਵਾਇਤੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਰਵੇ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਏ ਔਰ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਡਵਿਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਐਟ ਦਿਸ ਸਟੇਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਲਮੇਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਟੁੱਟੇ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡ੍ਰੀਮ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਜਸਟਿਸ ਹੋਏ, ਲਿਬਰਟੀ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਏ ਔਰ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸਮਾਜ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈਜੇਮੋਨੀ ਰਹੇਗੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈ ਹੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਜੀ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਜ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਤੇ ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 67 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਔਰ ਡ੍ਰੀਮ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।